Jujuni is popularly known as Sanikonka Zilla, as most of the villagers they are into Indian Army. She has completed her schooling through Kendriya Vidyalaya Sangathan and pursued her graduation in mathematics honors from Hansraj College, Delhi University. At present, she is undergoing training in Warangal Commissionerate. Apart from her professional achievements, she loves reading books and passionate about playing badminton and chess. Parade Commander Manisha Nehra garu యువ ఐపీఎస్ అధికారిని వారికి శుభాకాంక్ష. లైజన్ ఆఫీసర్గా సేవలందిస్తున్న పి మురళీకృష్ణ గారు 1991 నుండి సేవ చేస్తూ ఇప్పుడు కమాండెంట్గా ఫస్ట్ బెటాలియన్ టీజీఎస్పీ సారథ్యం వహిస్తున్నారు. కఠిన సేవా పథకం, ముఖ్యమంత్రి శౌర్య పథకం, ఐపీఎం లాంటి ఉత్తమ సేవా పథకాలు ఎన్నో అందుకున్న మురళీకృష్ణ గారికి శుభాకాంక్ష అందిస్తోంది వేదిక. Waiting for the historic moment, as Telangana, the youngest nation, the youngest state of the nation, celebrates its formation day. ఈ రోజు కొద్దిసేపట్లోనే గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వీరుల సైనిక స్మారక స్థూపం దగ్గర వేంచేస్తారు. మన ఎదురుగా ఈ వేదికకు ఎడంవైపున్న వీరుల సైనిక స్మారక స్థూపం అది కేవలం కాదు ఒక శిల్పం, అది శౌర్యానికి ప్రతిరూపం, త్యాగానికి చిరునామా, దేశభక్తికి దివ్య దీపం. ఆ స్మారక స్థూపం వైపు దృష్టి సారించిన ప్రతిసారి మన కళ్ళ ముందు మెదిలేది మాతృభూమి రక్షణ కోసం నిలిచిన భారత వీర జవాన్ల రూపమే. మన కోసం తమ కలల్ని త్యాగం చేసిన ఆ వీరుల గాథలు మనకెప్పుడూ స్ఫూర్తినిస్తుంటాయి. మన హృదయపూర్వక నమస్సులు అర్పించే వేళ ఇలాంటి రాష్ట్ర జాతీయ పండుగల హేళ. The Telangana's governance philosophy may well be described as 4 Ps. He has 4 Ps that model, that is Praja, Palana, Pragati and Pranalika, putting people at the heart of governance, driving progress through purposeful planning. From Praja to Palana, from Pragati to Pranalika, Telangana's 4P model reflects a journey where people inspire governance, governance fuels progress. And ladies and gentlemen, there we see our DGP sir has arrived. He is being escorted to the saluting base. A hearty welcome to the DGP sir. ఈ తెలంగాణ మట్టి గడ్డను పుట్టిన బిడ్డడు సివి ఆనంద్ గారు విద్యార్థి దశ నుంచే అనేక క్రీడా రంగాల్లో, సామాజిక సేవా రంగాల్లో వారి తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో సమాజం స్ఫూర్తి పొందుతున్న సివి ఆనంద్ గారికి స్వాగతం. Shri C.V. Anand IPS is from her old city Hyderabad. His parents, Shri Chama Damodar Reddy and Srimati Yashoda Devi, hail from village Kantlur in Hayatnagar, Mandal Ara district. Sir is the youngest of 5 sons with no sisters, and his elder brother, Shri Vinod, is a martyr who died in MiG-21 aircraft crash. Sir studied in Vidya Aranya High School
and Hyderabad Public School. And both in 10th grade and 12th, he was a school topper. He had played for Hyderabad under 19 and toured England with under 19 teams in 1986, at the same time topping class 12th exams. At the age of 22, in his very first attempt, he cleared his UPSC exams, and owing to his high rank, sir was allotted his home state IPS in 1991. Huge resume. So picking up the important points, we would be talking about medals and awards. President's Medal, Gallantry Medal 2002, Indian Police Medal 2007, President's Police Medal 2017, Antariksh Suraksha Medal 2004, Ati Utkrish Seva Medal 2022, Election Commission of India National Award 2014, E-Governance Award 2016, TG Excellence Award 2017, Rajasthan State Excellence Award 2017, Excellence in Anti-Narcotics World Police Summit Dubai 2025. ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిగా రాష్ట్ర డీజీపీగా సేవలు అందిస్తున్న సివి ఆనంద్ గారి నేతృత్వంలో వారు ఐపీఎస్లో సేవలు ఆరంభించినప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవో మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఒక వరంగల్, బెల్లంపల్లి లాంటి తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి సేవలు ఆరంభించి ఇటు సివిల్ సప్లైస్లోనూ అలాగే రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ సందర్భంలో వచ్చిన సమస్యల పరిష్కారంలోనూ మరి అటు క్రీడాకారుడిగా ఒక ఉత్తమ బృంద నాయకుడిగా సాగుతున్న డీజీపీ సివి ఆనంద్ గారికి శుభాకాంక్ష. ఈరోజు ఆనరబుల్ సీఎం గారి చేతుల మీదుగా గ్రే హౌండ్స్లో సేవలు అందిస్తున్న సీనియర్ కమాండోస్గా, అసాల్ట్ కమాండర్గా, అలాగే ఖమ్మం కమిషనరేట్లో సేవలు అందిస్తున్న పెద్దలు, ఇంకా ఇంటెలిజెన్స్లోనూ అలాగే ఇతర సందర్భాల్లో సేవలు అందిస్తున్న వారు అవార్డులు అందుకున్నారు. మహేష్ గారు, షేక్ నాగుల్ మీరా గారు, ఆదినారాయణ గారు, అశోక్ గారు, సునీల్ కుమార్ గారు, సుకుమార్ గారు, కళ్యాణ్ కుమార్ గారు, శ్రీధర్ గారు, రవీంద్రబాబు గారు, రాథోడ్ రమేష్ గారు, మహేందర్రావు గారు, శివకుమార్ గారు, సందీప్ కుమార్ గారు, కార్తీక్, వి మధు, సంపత్, అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ పూజారి కాంకేర్లో త్యాగం చేసిన వారి కుటుంబ సభ్యురాలు సుష్మా గారు. Ladies and gentlemen, Chief Secretary Shri Ramakrishna Rao Sir IAS has arrived. He is being received by DGP. Sir is a soft-spoken bureaucrat of 1991 batch, has handled the tough task of managing the state finance for over a decade. He was instrumental in preparing 13 plus budgets, including vote on accounts for the new state and arranging finance for flagship programs of different governments. Engineering graduate from IIT Kanpur, postgraduate from IIT Delhi, and MBA from USA with specialization in investment. Served as collector of Adilabad and Guntur district in undivided Andhra Pradesh. Beside in the health and education department, Sir also handled the distribution of employees between the two states, post bifurcation, and continues to head the reorganization department. Sir also served as Director General of the Center for Good Governance, during which time Sir implemented the IT-based reform programs in several states. A hearty welcome to CS, Sir. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ఇది ఒక స్ఫూర్తి మంత్రంగా, తెలంగాణ కీర్తి మంత్రంగా యావత్ ప్రపంచానికి వినిపించాలన్న ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పాన్ని అటు ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణంలో కానీ, పాలనా వికేంద్రీకరణలో, ప్రజా ప్రభుత్వ పాలనా ప్రణాళికలోనూ యంత్రాంగానికి సారథ్యం వహిస్తున్న చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు గారికి శుభాకాంక్షపూర్వక నమస్సులతో స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. కొద్దిసేపట్లోనే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వేంచేయనున్నారు. వారిని స్వాగతించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం అందరం. ख़वातीन और हज़रात, आज की इस पुरशान तकरीब में चंद ही लम्हों में तेलंगाना के मोहतरम आली जनाब सदर आला श्री रेवंत रेड्डी गारू तशरीफ लाने वाले हैं. उनके साथ वज़राए कराम, अवामी नुमाइंदगान, सीनियर सिविल अफसरान, पुलिस के अफसरान मौजूद हैं. గౌరవనీయులైన డీజీపీ సిఎస్ గారు వేంచేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు వేంచేస్తూనే సిఎస్ గారు గౌరవనీయులైన సీనియర్ అధికారులను పరిచయం చేస్తారు. సంప్రదాయబద్ధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జిఐడి శ్రీ ఎం రఘునందన్ రావు ఐఏఎస్, అడిషనల్ డీజీపీ టీజీఎస్పీ సంజయ్ కుమార్ జైన్ ఐపీఎస్, మరి
ఇటీవలే ప్రజా సేవలో వేగంగా సాగుతున్న మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్లో సేవలు అందిస్తున్న సీనియర్ ఏపీఎస్ అధికారిని శ్రీమతి బి సుమతి గారు, అలాగే అడిషనల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్ డాక్టర్ ఎస్ హరీష్ ఐఏఎస్ గారు, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రియాంక ఆలా ఐఏఎస్ గారు వారిని పరిచయం చేసిన తర్వాత జాతీయ పతాక వేదిక దగ్గరకు వెంచేస్తారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. In a short while from now, we would be receiving our Honorable Chief Minister, Sir, Revanth Reddy, Sir. Our Chief Minister, Sir, would be received by our CS, Sir, Shri K. Krishna Rao, IAS, Chief Secretary to the Government of Telangana, and Shri C.V. Anand, IPS Director, General of Police, Telangana. And Sir would be introduced to the following officers. There, ladies and gentlemen, look at your screens. There we can see the big, beautiful convoy that indicates the arrival of our Honorable Chief Minister, Sir. Kindly don't miss the moment. Look at the convoy, and there, just the vehicle has halted. There we can see Honorable Chief Minister, Sir. Just he got down from the vehicle and he is being welcomed with the bouquet, the beautiful flowers, white and red. That is what I can see from here on the screens. We can also see our CS, Sir, entering the parade ground. A historic moment. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతుంది ఈ వేదిక, ఈ వేడుక. When Sir comes, there will be unfurling of the flag, followed by Vande Mataram and then Telangana state song. Ladies and gentlemen, kindly arise for the national unfurling of the flag. Please arise. राष्ट्रीय सल्यूट सलाम शास्त्र बाजू शास्त्र Now we would be having the national song Vande Mataram. Please keep standing. Please keep standing, ladies and gentlemen. We can see Honorable Chief Minister, Sir, returning to the saluting base. There starts Vande Mataram. వందే మాతరం. మన రాష్ట్ర గీత రూపశిల్పి ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇప్పుడు జయ జయ హే తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం. జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం పద పదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ.
జీవన జావళీలు జాలువార కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృత పరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ గోదావరి కృష్ణమ్మలు తల్లి నిను కడుపంగా పచ్చని మా నేలల్లో పసిడి సిరులు పండంగా సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి ప్రతిదినమది తెలంగాణ ప్రజల కలలు పండాలి జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ. Kindly be seated. Thank you. There we have the parade commander reporting to the Honorable Chief Minister, sir, for the for the inspection of the vehicle. Parade commander, Ms. Manisha Nehra, IPS, 2024 batch. పరేడ్ కమాండర్ మనీషా నెహ్రా యువ ఐపీఎస్ అధికారిని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతి తీసుకుంటున్నారు. There we can see the inspection vehicle followed by the media vehicle. Permission taken, permission granted, and we have the inspection vehicle. Driver of the vehicle, Nazir Uddin, HC 833. We can see the pride as he rolls down the Honorable Chief Minister, sir. Escorting Chief Minister, sir, is DGP, sir, and Parade Commander. There we can see they have boarded the inspection vehicle. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి స్వీయ సంకల్పంతో ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక పండుగలు జరుగుతున్న వేళ నిన్న ఇందిరమ్మ ఇండ్లు గుడిసెలు లేని తెలంగాణ కావాలన్న సంకల్పాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొస్తూ మరి కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కొఠారి దగ్గర కొత్తగూడలో కొత్త గూడులు కల్పించి కొలాం తల్లులు చెల్లెల ఆశీస్సులు అందుకున్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు రాత్రంతా ప్రయాణం చేసి మరి ఈ వేడుక కోసం ఈ రాష్ట్ర స్థాయి వేదిక నుంచి స్ఫూర్తిదాయక సందేశాన్ని అందించేందుకు వేంచేశారు. మనకు Within a month of assuming office in December 2023, Honorable Chief Minister Sir Revanth Reddy Sir participated in January 2024 Davos Summit and secured MOUs worth 40.232 crores, marking a record for Telangana. The momentum gathered further in 2025 when the state signed MOUs worth 1,78,950 crores, expected to generate around 49,550 jobs. In January 2026, MOUs worth nearly 30,000 crores were finalized with focus shifting towards aggressively promoting Telangana Rising 2047. The Telangana Rising delegation, led by our Honorable Chief Minister Sir in January 2026 in the World Economic Forum annual meeting in Davos, returned home with investment commitments and expressions of interest worth nearly 29,000 crores spanning steel, data centers, AI clean energy, manufacturing, and global capacity centers. Major achievements include UPC Volts investing 5,000 crores in setting up 100 megawatts AI ready data centers at Future City, leading to 4,000 jobs creation from construction to operations. 623 crores expansion plan by Schneider Electric India. Among marquee commitments, French beauty and personal care giant L'Oreal announced 3,500 crores. The single largest MOU was signed గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకి ఆత్మీయమైన అభయహస్తాన్ని
ప్రతిరోజు ప్రతి పూట అందిస్తున్న ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ అధినేతగా మరి ఎండల తీవ్రత నుంచి చిరంజీవులైన విద్యార్థులకు గౌరవ వందన బృందంలో పాల్గొంటున్న పోలీసులకు ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ప్రీపోన్ చేసి ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. అలా ప్రజల హృదయాల్లో స్థిర స్థానాన్ని అందుకున్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు. పాలసీలు పై స్థాయిలో రూపొందించబడతాయి, వాటి నిజమైన ఫలితాలు గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తాయనే ఆనరబుల్ సీఎం గారి కళ నిన్న కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో చూసాం. కొఠారి కొత్తగూడ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కార్యక్రమంలో అసంఖ్యాకులైన తల్లులు చెల్లెలు పల్లె ప్రజలు వచ్చారు. ఆ కార్యక్రమం కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారు రాత్రి 7 నుంచి దాదాపు 9-10 వరకు సాగింది. రాత్రంతా ప్రయాణం చేసి మరి అలా ప్రజల సౌలభ్యం కోసం సౌకర్యం కోసం వారి క్షేమం కోసం ఆలోచిస్తూ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో సాగుతున్న ఆనరబుల్ సీఎం గారికి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వానికి ప్రణామాలు. There we can see the inspection vehicle has reached 1st Battalion TGSP Yusufabad Hyderabad, Commandant Shri P. Murli Krishna, Additional Commandant CSC Sam Sivarao, Contingent Commander M. Ramesh R.I., Standby Venkatanna, RSIs Nitin, Mahesh, Sudhir and Mahesh. Next we can see the vehicle approaching 7th Battalion TGSP Dichpalli, Commandant Shri P. Satyanarayana, Contingent in charge, KP Satyanarayana AC, Contingent Commander D. Maruti, Standby. It is Navneet, RSI Srinivas, Mahinder, Venu and Manohar there. The contingents are waiting for the historic moment to have a close deco of Honorable Chief Minister, sir. 10th Battalion TGSP, J. Rajlu, Additional Commandant, in charge P. Fani, Contingent Commander Tirupati, Rana Pratap, Standby, Jaya, Ranganath and Satish. In spite of having a long function yesterday, Honorable Chief Minister is with us today. After huge launching of public programs, so for the welfare of the public and seeing the heat and all, he has beautifully asked us to design the program. TG Special Protection Force, Srimati Swati Lakra IPS DG SPF, Commandant Shri Jangaya, CR Headquarters, Shri Venkateshwarlu IPS, Contingent in charge Chakravarti, Contingent Commander CH Praveen. We can see the vehicle slowly rolling towards the contingent, and we have the media vehicle, the blue colored one, capturing every moment, every second of this historic day. हाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं वजीर आला परेड का मायना करते हुए 5वें कंटिंजेंट की रागिब CAR हैदराबाद, जिसकी क़यादत कर रहे हैं DCP श्री वेंकटेश्वरलू IPS, कंटिंजेंट इंचार्ज है GS चक्रवर्ती ACP, कंटिंजेंट कमांडर है श्री CH प्रवीण कुमार RI, स्टैंड बाय पर है श्री प्रशांत बाबू। उसी तरह आगे बढ़ते हुए भारत स्काउट्स और गाइड्स हैदराबाद, जिसकी क़यादत कर रहे हैं ई नवीन निकलस IAS मिस प्रमोदिनी, कंटिंजेंट इंचार्ज है जी परमेश्वर येरोला निंगम और लक्ष्मण नायक, कंटिंजेंट असिस्टेंट बी निखिल और श्लोक. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి స్వయంగా విద్యాశాఖను మంత్రిత్వ శాఖగా పర్యవేక్షిస్తూ వారి ప్రాధాన్యత అంశాల్లో విద్య చాలా ముఖ్యమైనదని అన్ని వేదికలపై చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగుతూ వెళ్తున్నారు. విద్యార్థుల్ని అభినందించారు. 8वीं कंटिंजेंट है फायर सर्विसेज तेलंगाना हैदराबाद, DG फायर सर्विसेज श्री विक्रम सिंह मान IPS, DFO है श्री A श्रीदास और कंटिंजेंट इंचार्ज है Y प्रभाकर रेड्डी ADFO, कंटिंजेंट कमांडर P श्रीधर. और आगे बढ़ते हुए सिया लिबास में ऑक्टोपस तेलंगाना हैदराबाद, जिसकी क़यादत कर रहे हैं DGP श्री अनिल कुमार IPS, कंटिंजेंट इंचार्ज है E श्रीनिवास राव SOC, कंटिंजेंट कमांडर है श्री रमेश, स्टैंड बाय पर है हरि कृष्णा शंकर DOC कंटिंजेंट, AOCs है निखिल रेड्डी और कमलाकर P सुशांत. పోలీస్ బ్యాండ్
స్వరాలకు క్రమశిక్షణను, లయకు లాలిత్యాన్ని జోడించి ఈ కార్యక్రమానికి కొత్త శోభనిస్తోంది. వాద్యాలు వేరు కావచ్చు కానీ సంగీతం ఒకటే. సమాజంలో వైవిధ్యంలో ఏకత్వానికి ప్రతిబింబంగా ఉంటుంది ఈ సంగీతం. శృతి, లయ, సమన్వయం మూడు కలిసి సాగినప్పుడే సంగీతం పరిపూర్ణమవుతుంది. అలాగే మన ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు, క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, అంకితభావం, సమష్టి కృషి అన్నీ కలిసినప్పుడే మన తెలంగాణ వ్యవస్థ మరింత పటిష్టంగా ప్రపంచానికే ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని. मोहतरम हाजरीन, आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनकी हिम्मत, लगन और वफादारी को तस्लीम किया। मोहतरम हाजरीन, ये मंजर सिर्फ एक परेड नहीं, ये तेलंगाना की रूह का इजहार है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रियासत एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी है, डिसिप्लिन, वफादारी और कुर्बानी की बुनियाद पर। आज जब चीफ मिनिस्टर साहब ये मुआयना करते हुए वापस लौट रहे हैं, वो एक पैगाम देना चाहते हैं कि तेलंगाना के जवान हमेशा तैयार है, तेलंगाना के अफसर हमेशा मुस्तैद है और तेलंगाना के अवाम हमेशा फख्र महसूस करते रहेंगे कि उनके पास ऐसी क़ुव्वत है जो उनकी हिफाजत करती है। मखदूम मोहिउद्दीन का वो शेर मुझे आज याद आता है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मोहतरम हाजरीन, आइए हम सब मिलकर इन जवानों को सलाम पेश करें। ये परेड उनकी कुर्बानियों का इजहार है और ये दिन तेलंगाना की शान का दिन है। Under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy sir, Telangana has embarked on a both path of people-centric development and strengthens both the state and the Indian Republic. The government has prioritized inclusive growth from large-scale infrastructure to welfare of farmers, women and youth, ensuring that progress touches every corner of Telangana, every hamlet. Telangana's Vision 2047 reflects a future-ready state where innovation hubs, global partnership and policy frameworks aims to position the state among the world's leading knowledge and life sciences economies. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి తల్లిదండ్రులు ప్రేమగా పెట్టిన పేరు, తెలంగాణ ప్రజలకు వారందిస్తున్న సేవ తీరు, వేగానికి ప్రతిరూపంగా, సంకల్పానికి సారథిగా, ముందుకు తీసుకెళ్లే శక్తికి చిహ్నంగా, చురుకుదనంతో, వేగంతో, శక్తితో, నాయకత్వ లక్షణాలతో సాగుతున్న సార్కి నమస్సులు అందిస్తుంది తెలంగాణ సమాజం ఈ పండుగ పూట. Parade Commander Ms. Nehra IPS has taken permission for the marching of the contingents. Permission taken and permission granted. His vision brings victory. His journey beckons prosperity. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Sir, Telangana marches with renewed energy and unshakable purpose. His vision is bold, turning every challenge into an opportunity, every dream into deliverable. Markers taking their position, getting ready for their ceremonial march. The school students, altogether 10 contingents in front of us. ఏకరూప వస్త్రధారణ మాత్రమే కాదు యూనిఫామ్ అంటే, ఒక దీక్షాధారణ, ఒక పవిత్ర బాధ్యత నిర్వహణ. नंबर 1 कंटीजेंट 22 चल। Ladies and gentlemen, they're all set for the historic march. The first contingent has started moving. Kindly watch on your LCD screens how beautifully they are marching. Marching in perfect unison with heads held high, every stride echoing discipline,
duty, dignity, and pride. Their ceremonial uniforms are immaculate. Polished belts, shining badges, their headgear, kamarband, the weapons they are holding. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక వాక్యాన్ని ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. కాగితాలపై నిర్ణయాలు జీవితాల్లో ఫలాలుగా కనిపించాలి. నా తెలంగాణ రాష్ట్రం 4 కోట్ల ప్రజల సుఖ క్షేమాలతో సౌభాగ్యంతో దేశానికే కాదు అంతర్జాతీయ ఉదాహరణగా నిలవాలి. మరి దూరదృష్టి అంటే ఇవాల్టి రేపటి సమస్యల్ని పరిష్కరించటం, సుదూర దృష్టి అంటే రానున్న దశాబ్దాల్లో కూడా మన రాష్ట్రం ముందుండాలి అని సంకల్పించటం. అందులో భాగమే ఇందిరమ్మ ఇండ్లైనా, ఫ్యూచర్ సిటీ అయినా, ఇటు విద్య, వైద్య, స్పోర్ట్స్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడా నైపుణ్యం వెలగారన్న వారి తపన. నిన్న కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఒక చైతన్య క్షేత్రం కొమరంభీం ఆశీస్సులు అందుకొని 10 కాదు, 100 కాదు, 1000 కాదు, అసంఖ్యాక ప్రజలు తల్లులు చెల్లెలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లను అంకితం చేసిన మహాసభ నిన్న దాదాపు తెల్లవారులు జరిగింది. అంత రాత్రి దాకా ఆ ప్రజలందరితో మమేకమై కొత్తగూడ కులం సోదరీమణులకి కొత్త గూడు అందించి వారి ఆశీస్సులు అందుకొని అభిమానాన్ని పొంది మరి ఈ కార్యక్రమంలో మనకు రాష్ట్రావతరణ సందేశాన్ని అందించి ముందుకు సాగేందుకు మార్గదర్శనం చేసేందుకు వేయించేసిన ముఖ్యమంత్రి గారి మానవీయ దృక్పథానికి మరో ఉదాహరణ. కార్యక్రమాన్ని ఎండ వేడి ఈ పిల్లలకు కానీ, మార్చ్ పాస్ట్లో పాల్గొంటున్న పోలీస్ బృందాలకు కానీ సాధ్యమైనంత అసౌకర్యాన్ని తగ్గించాలని ఒక హ్యూమన్ అప్రోచ్తో మరి కార్యక్రమాన్ని కూడా, పండుగను కూడా మన కోసం ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. వారికి ప్రత్యేక నమస్సులు, శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. Taking the heat into consideration, the program has started on time and running before time so that the contingents, the people, they don't get the heat stroke and they are comfortable. There we can see the contingents marching closer. All the policies of our Telangana government, they are aligned with Sustainable Development Goal 2030. Whether it is reservations or Indirama Ilulu, they are aligned. Ladies and gentlemen, we can see contingent number 1 getting closer. Dr. Soumya Mishra, IPS DG Prisons, K. Ramesh Naidu, IPS IG Railways, Srimati G. Chandana Deepti, IPS Giant CP Traffic Future City, ముగ్గురు సీనియర్ అధికారులు న్యాయ నిర్ణేతలుగా ఉన్న ఈ ప్రధాన వేదిక దగ్గర నుంచి సాగుతూ వెళ్తోంది మార్చ్ పాస్ట్. Today's ceremonial contingent is led by Manisha Nehra IPS and Y. Krishna Arjuna Rao. They are leading the contingents. And close to the saluting dais, we have the 1st Battalion, Commandant Shri P. Murli Krishna, Additional Commandant C.H. Samsivarao, Contingent Commander M. Ramesh R.I. Perfect marching, the perfect salute. Look at their headgear, their shining polished shoes, the kamarband, taking the world into their stride, marching smart. Next we have 7th Battalion, Commandant Shri P. Satyanarayana, Contingent in charge K.P. Satyanarayana, Contingent Commander D. Maruti Rao, R.I. Perfect salute. The historic moment as they participate in Telangana Formation Day. Those who are connected to the TV sets and different social media platform and Telugu diaspora, let me tell you, parade ground is looking beautiful, historic, and it is swelling with pride. Close to the saluting base now arrives 10th Battalion TGSP Beachpalli J. Gadwal, Commandant Sri J. Rajulu, Additional Commandant, Contingent in charge Funny AC, Contingent Commander Tirupati. Next we have TG Protection Force coming smart closer to the saluting dais. TG Special Protection Force, look at the kamarband, the swing of the arms, the way they are marching, the synchronization. Telangana Special Protection Force, DG SPF Srimati Swati Lakra IPS Commandant, Shri C. Jangaya Contingent Commander Bandu Raju. We can see the pride, the honor on their faces as they take the world into this ride. Close to them is CAR Hyderabad, DCP Shri R. Venkateshwarlu IPS,
Contingent in charge G.S. Chakravarti, Contingent Commander C.H. Praveen R.I. Marching smart, taking the world into their stride, the pride of Telangana. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ప్రజల్లో నింపుతూ విద్య, వైద్యం, టెక్నాలజీ అన్ని రంగాల్లో కూడా మన రాష్ట్రాన్ని ముందుంచాలన్న దృఢ సంకల్పం, ఎదురులేని ఫోకస్ ఆనరబుల్ సీఎం గారికి సొంతం. పాఠశాల విద్య సూచీలో తెలంగాణ పనితీరు ఇటీవలే జాతీయ స్థాయి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆనరబుల్ సీఎం గారు స్వయంగా ఆ రంగాన్ని అభినందించారు. పెర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్లో దేశంలోనే ప్రత్యేకత సాధించిన విద్యారంగం మనం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఫుల్ పేజ్డ్ పర్సనాలిటీ అంటే కేవలం విద్యార్హత లేదా ఉద్యోగము, హోదానో కాదు, మానవీయ స్పందనతో ముందుకు సాగాలి అనే స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఆ వెనకే వస్తుంది గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థి బృందం. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రాధాన్యత కార్యక్రమాల్లో చాలా ముందుండే అంశమని యావత్ తెలంగాణ కోట్లాది సమాజానికి, లక్షలాది కుటుంబాలకు తెలిసిన అంశం. అలాంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్ష. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हर कदम में यकीन, हर नजर में हौसला, हर सफ में एक जैसी रवानी आगे बढ़ रहे हैं फायर सर्विसेज तेलंगाना हैदराबाद, जिसकी क़यादत कर रहे हैं श्री विक्रम सिंह मान IPS. DFO हैं श्री A श्रीदास. कंटिजेंट इंचार्ज है Y प्रभाकर रेड्डी ADFO. कंटिजेंट कमांडर है श्री P श्रीधर CFO. स्टैंड बाय पर है श्री A सुरेंद्र SFO. कंटिजेंट LFF श्री अंजी रेड्डी, सुशील कुमार, हरि कृष्णा चक्रपाणी. उसी तरह सिया लिबास में आप देख सकते हैं वजीर आला के सामने ऑक्टोपस तेलंगाना DGP श्री अनिल कुमार IPS की निगरानी में ये क़यादत कर रहे हैं, जिसके कंटिजेंट इंचार्ज है E श्रीनिवास राव SOC. कंटिजेंट कमांडर है श्री रमेश DOC. स्टैंड बाय पर है हरि कृष्णा B शंकर DOC कंटिजेंट. AOCs निखिल रेड्डी. Next we have the band, brass and pipe band contingents from 1st Battalion, 3rd Battalion, 4th, 8th, 17th Battalion, adding music, rhythm, color to the beautiful historic celebration. Also we have pipe band contingents. In charge is N. Srinivas Rao, 12th Battalion, and Parade Major is Shri P. Srinivas and Shri Kurma Rao. They are adding music. And parade admin and commentator coordination, Shri Ramalu Nageshwar Rao. And the commentators are Dakshin Murthy, Rekha Rao, and A. Naim Garu. There we have the mounted police, the horses, a beautiful synchrony between human and the animal. The beauty of mounted contingent lies not only in their synchronized movement, but also in the silent dialogue between human and animal, where commands are often communicated with gentle signals and mutual understanding. శాంతి, భద్రత, న్యాయం ఈ మూడు విలువల్ని కాపాడుతూ తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో ముందుంచాలన్నదే మన లక్ష్యం. ఇది కేవలం పరేడ్ కాదు, క్రమశిక్షణకు రూపం, సేవాభావానికి ప్రతిరూపం. అదిగో గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు వేంచేసి ఉన్న ప్రధాన వేదిక దగ్గర నుంచి కథలు వెళ్తున్నాయి మన తెలంగాణ జానపద, గిరిజన, ఆదివాసీ కళారూపాలు. చిందు యక్షగానం, ఒగ్గుడోలు, మాధురి, గుస్సాడి, బంజారా, స్త్రీలడపులు, కోలాటం, రాజనడోలు, ధింస, శివసత్తులు, తోలడపులు. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, స్పెషల్ CS వాణిప్రసాద్ గారు, మన డైరెక్టర్ కల్చర్ డాక్టర్ ఏనుగు నరసింహారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో 250 మంది కళాకారులకు నమస్సులు. जाने के बाद बोल सकते మన కొమరెల్లి మల్లన్న, కొత్తకొండ వీరభద్రుడు, On your screens you can see, వీరభద్రుడికి నమస్సులు అందిస్తూ అదిగో మథురా డ్యాన్స్. you can see on the screens Honorable Chief Minister Sir acknowledging by a beautiful namaskar to the artists of Telangana who are adding color to this beautiful and reflecting the vibes of Telangana.
Look at the గుస్సాడి screens, one more namaskar, a beautiful acknowledgement, and happy are the artists. ఆనరబుల్ సీఎం గారు ప్రజలతో మమేకమయ్యే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంద్రవెల్లిని, ఉట్నూరును, కేరమెరిని, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తుంటారు. అదిగో మన తెలంగాణ కాశ్మీరం కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, ఉట్నూరు ప్రాంతం నుంచి వేయించేసిన గుస్సాడి కళారూపం అది. ఆ వెనకే వస్తున్నారు బంజారా సోదరీమణులు. జీవితంలో సమన్వయానికి, సమతూకానికి, బ్యాలెన్స్కు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో ఈ తల్లుల్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు. అటు నాట్యం, ఇటు సంగీతం, మరి తలపై మోస్తున్న భారం. అలా జీవితాన్ని సమన్వయంతో, సమతూకంతో ఒక బ్యాలెన్స్గా సాగాలనే కళారూపం తర్వాత ఆనరబుల్ సీఎం గారి ముందు ఉత్సాహంగా మా తల్లులు, చెల్లెలు. ఇది సంగీత శక్తి, ఇందిరా మహిళా శక్తి. तेलंगाना की रंगारंगी तहजीबी विरासत का एक खूबसूरत मुजाहरा वजीर आला की आंखों के सामने है। కళారూపాలు కదలి వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క కళారూపం కదిలి వెళ్తుంటే అది గమిస్తున్న ఇంద్రధనుస్సులా, నడుస్తున్న మన తెలంగాణ సింగిడిలా ఉండాలి. కళాకారులు మీరు ఎంత కళాయాగంగా ఆనందాన్ని ఇస్తారో అంతే వేగంగా కదిలి వెళ్ళవలసిందిగా మేము అభ్యర్థిస్తున్నాం. సాంస్కృతిక శాఖ ప్రతినిధులు ఆనరబుల్ సీఎం గారి ముందు తమ కళా ప్రదర్శన చేయాలనే ఉత్సాహం ఉండటం సహజం. అదిగో ఆ వెనకే వస్తున్నారు రాజన్న డోళ్ళు, ఆదివాసీ కళారూపాలు, డప్పులు. బహుశా మన సీఎం గారి విజ్ఞప్తిని సూర్యుడు కూడా మన్నించాడేమో. వాతావరణం ఎంత హాయిగా ఉంది. కొద్దిసేపట్లోనే సార్ సందేశం వినున్నాం. కళాకారులు వేగంగా కదవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సంబంధిత ప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. हाजिरीन ग्रामी, आज का दिन हमें यह पैगाम देता है कि तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं होती, तरक्की इंसानियत, तालीम और मुश्तरका कोशिशों से होती है। और तेलंगाना इसी मुश्तरका कोशिश का एक रोशन नमूना है। इसकी सकाफती तहजीब आपके आंखों के सामने। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ప్యారె ప్యారె పూల్ ఘుంటే మాలామే ఏక్ హై. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటు ప్రాణహిత పెనుగంగ నుంచి ఇటు కృష్ణ తుంగా దాకా ఎన్నెన్నో కళారూపాలు. ఆ కళారూపాల కళాకారులందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్ష అందజేస్తూ After their fabulous performance, excited artists giving their best performance in front of Honorable Chief Minister Sir, we can see the pride, the happiness as they are giving their presentation, their performance in beautiful costume and those musical drums. Also they have small formations. కళాకారులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎన్నో కళారూపాలు, చిందు, ఒగుడోలు, మాధురి, గుస్సాడి, బంజారా, మహిళల డప్పు బృందాలు, కోలాటం, రాజనడులు, హింస అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. The pyramid formation, and look at the balance, the practice behind this, excited and a historical moment for them as they present in front of Honorable Chief Minister Sir in beautiful costume. They don't want to leave the stage. They want, it is artistry in them which makes them perform, slowly marching away. And we can see the contingents taking their places. కొండారెడ్డిపల్లె
Now we have the address. కొడంగల్ తండాలు అన్ని పల్లెల్ని తమ గుండెల్లో దాచుకొని పల్లె ప్రజల ప్రేమను సొంతం చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పల్లె కళారూపాలను అభినందించారు. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశం కోసం వేచి చూస్తున్న కొద్దిసేపట్లో Now we have the address by our Honorable Chief Minister, sir. The state awaits for the historic message as our Honorable Chief Minister, sir, is going to address. And the diaspora, Telugu diaspora across the world are also glued. There we have our Honorable Chief Minister, sir. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సందేశం. జై తెలంగాణ. वाह తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర అస్తిత్వం కోసం దశాబ్దాల ఉద్యమంలో ఎందరో అమరులయ్యారు. మరెందరో పోరాట యోధులుగా మన కళ్ళ ముందు నిలిచారు. వారి త్యాగాలకు తెగువకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. కోటి రతనాల వీణ నా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతి ఏటా త్యాగాల చరిత్రను స్మరిస్తూ రేపటి భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసుకునే ఒక భావోద్వేగ సందర్భం జూన్ 2 మనం కలలు గన్న స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని నిజం చేసిన ఆనాటి ప్రధానమంత్రి స్వర్గీయ శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, నాటి యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీలకు 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, పుట్టుక నీది, చావు నీది, బతుకంత దేశానిది అన్న ప్రజాకవి కాళోజీ మాటలే స్ఫూర్తిగా డిసెంబర్ 7, 2023న బాధ్యతలు స్వీకరించిన క్షణం నుండి ప్రతి క్షణం తెలంగాణ హితమే పరమార్థంగా, రాష్ట్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా, పేదరిక నిర్మూలననే ప్రాధాన్యంగా ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది. రాష్ట్రంలో అధికారం ఇవ్వడంతో పాటు ఈ 2.5 ఏళ్లలో జరిగిన పలు ఉప ఎన్నికలలో, పంచాయతీ మున్సిపల్ ఎన్నికలలో మా పట్ల మీరు చూపించిన ఆదరణ, అభిమానం మరవలేనిది. ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా, ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రజలు మాకు అండగా నిలబడడం ఎనలేని శక్తిని ఇచ్చింది. ప్రజా సంక్షేమం పట్ల, రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల మా బాధ్యతను మరింత పెంచింది. రైతులు, యువత, ఆడబిడ్డల ఆకాంక్షలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అగ్రవర్ణ పేద వర్గాల సామాజిక న్యాయం, సమగ్ర అభివృద్ధి సాధన కోసం పలు విధాన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, కార్యాచరణ చేసుకుంటూ 2.5 ఏళ్లుగా నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాం. అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమానికి సమపాలలో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పాలన సాగిస్తున్నాం. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్పగలను, దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అమలు చేయని సంక్షేమ పథకాలను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నాం. అభివృద్ధి, సంక్షేమం ఒక ఎత్తు, ఆత్మగౌరవం, స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం మరో ఎత్తు. తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఒక ప్రత్యేక ఘట్టం.
దశాబ్దాలు ఉద్యమం చేసి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది కేవలం సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసమే కాదు, ఆత్మగౌరవం, స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం కోసం ఈ గడ్డపై ప్రతి బిడ్డ పోరాటం చేశారు. పెత్తందారీతనానికి వ్యతిరేకంగానే ఈ రాష్ట్రంలో పోరాటాలు జరిగాయి. నాటి రాచరికం నుండి నిన్నటి నియంతృత్వం వరకు తెలంగాణ తిరుగుబాటు చరిత్ర మొత్తం చెబుతున్న సత్యం ఇదే. ఈ చరిత్రకు మనం సజీవ సాక్షులం. రాచరిక ఆలోచనలు, నియంతృత్వ పోకడలను ఓడించి కొత్త చరిత్రను రాసుకోవడం కోసం మీరు ప్రజాప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకున్నారు. ఈరోజు ప్రజల మనోభావాలకు మేము ప్రతినిధులం, సమాజ ఆకాంక్షలకు మేము వారధులం. అందుకే మీరిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మేము అధికారం అని సంబోధించడం లేదు, మమ్మల్ని మేము పాలకులుగా అనుకోవడం లేదు, మీకు సేవకులుగా బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం అంటే నలుగురు చేతుల్లో ఉండే పెత్తనం కాదు, 4 కోట్ల ప్రజల ఉమ్మడి ప్రతినిధి అని మేము భావిస్తున్నాం, బాధ్యతగా పనిచేస్తున్నాం. అందుకే ఇది కేవలం పరిపాలన చేసే ప్రభుత్వం కాదు, ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే ప్రజాప్రభుత్వం అని గర్వంగా చెప్తున్నాం. మిత్రులారా, డిసెంబర్ 7, 2023న ప్రారంభమైన మన ప్రభుత్వం ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ వచ్చింది. రకరకాల అడ్డంకులు అధిగమిస్తూ 30 నెలల్లోనే ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలను నెరవేర్చడంలో విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. సాగు భూమి, వ్యవసాయం, రైతు, ఈ 3 తెలంగాణ ఊపిరి. వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, అనుబంధ రంగాల విషయంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1గా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో, రైతుల జీవితాల్లో గణనీయ మార్పు తేవాలన్న సంకల్పంతో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విధాన పత్రంలో ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకున్నాం. ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ కేవలం కాగితాలపై ఉండే అక్షరాలు కాదు, ఆదిలాబాద్ నుండి అలంపూర్ వరకు, ఖమ్మం నుండి కొడంగల్ వరకు హరిత తెలంగాణను ఆవిష్కరించే ఆలోచన. ఈ లక్ష్య సాధనలో తెలంగాణలోని ప్రతి రైతు కూలీలే సారథులు. దీనికోసం ఈ విజన్ డాక్యుమెంటులో రూరల్ అగ్రికల్చర్ రీజియన్ ఎకానమీ రేర్గా అభివర్ణించి అభివృద్ధి చేసేందుకు రూపొందించిన పత్రం ఇది. రైతులు కేవలం పంటలు పండించడమే కాదు, వ్యవసాయ ఆధారిత పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ఈ ప్రణాళిక ఉంటుంది. అగ్రికల్చరల్ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చేసి రైతులను శ్రీమంతులుగా చెయ్యాలన్నదే మా ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. 2025-26 అంచనాల ప్రకారం మన ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో ఉంది. 2,36,00,000 మెట్రిక్ టన్నులుగా నమోదైంది. ప్రజాప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకంలో వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి పంటల విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరిగింది. పశు సంపద, మత్స్య రంగాలు గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధించాయి. రైతులు విభిన్న పంటల ఉత్పత్తితో తెలంగాణను సకల పంటల క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తెలంగాణ భూమి నైసర్గిక స్వరూపం అన్ని రకాల పంటలు పండించడానికి అనుకూలమైన క్షేత్రం. ఈ వేదిక మీద నుండి తెలంగాణ రైతాంగానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కొన్ని పంటలకే పరిమితం కాకుండా అన్ని రకాల పంటలను, కూరగాయలను, పండ్లను పండించడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ప్రపంచానికే చాటి చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఆ దిశగా రైతులను ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఈ రైతుల కార్యసాధకులు కావాలంటే అప్పు లేని పరిస్థితి ఉండాలి. అందుకే రైతుల నెత్తిపై ఉన్న అప్పుల భారాన్ని తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఒకేసారి 2 లక్షల వరకు పంట రుణాల మాఫీ చేశాం. 20,616 కోట్ల రూపాయలు
రైతు ఖాతాలో వేసి 25 లక్షల పైగా రైతు కుటుంబాలను రుణ విముక్తులను చేశాం. వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్తును కొనసాగిస్తూనే విద్యుత్తు పంపు సెట్లకు సౌరశక్తితో నడిచే పంపు సెట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. తద్వారా అదనంగా ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తును గ్రిడ్కు అందించి రైతులకు అదనపు ఆదాయం వచ్చేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ 2.5 ఏళ్లలో వ్యవసాయానికి రైతు సంక్షేమానికి 1,56,496 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశాం. రైతు భరోసా పెట్టుబడి సాయం కింద ఇప్పటికే 27,529 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా రైతుల ఖాతాలలో వేశాం. మిత్రులారా, రైతులు దళారుల బారిన పడి మోసపోకూడదని రైతులు పండించిన పంటలు ప్రభుత్వమే కనీస మద్దతు ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తుంది. ఎంత భారమైనా సరే చివరి గింజ వరకు పంట ఉత్పత్తులను కొనడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. మేము అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 2.5 ఏళ్లలో ధాన్యం కొనుగోళ్లకు 82,840 కోట్ల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు రైతాంగానికి చెల్లించిన ఈ యాసంగి సీజన్లో రాష్ట్రమంతటా 8,575 కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా చురుగ్గా ధాన్య సేకరణ జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు 63,65,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. సుమారుగా 11,903 కోట్ల రూపాయలను రైతుల ఖాతాలో జమ చేశాం. అకాల వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిసిపోయినా ప్రతి రైతుకు నష్టం జరగకుండా దాదాపు 10,000 మెట్రిక్ టన్నుల తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ధాన్యం కొనుగోలులో దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా మనతో పోటీ పడే పరిస్థితి లేదు. దేశంలో యాస చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న పంటలు సాగు భారీగా పెరిగింది. ఈ యాసంగిలో సుమారు 16 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న, 4 లక్షల ఎకరాల్లో జొన్న సాగు చేసి తెలంగాణ రైతులు కొత్త చరిత్రను సృష్టించారు. మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లకు సుమారు 4,275 కోట్లు, జొన్న కొనుగోళ్లకు ఇప్పటి వరకు 1,154 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ భారాన్ని మోసింది. అదేవిధంగా మిత్రులారా, సాగునీటి రంగానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ తెలంగాణ నీటి కోసం దశాబ్దాలు గోసపడింది. 10 ఏళ్ల గత పాలనలో సైతం పరిస్థితులు మారలేదు. కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో మన వాటాలు తేల్చి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసే విషయంలో మన ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉంది. ఈ విషయంలో ఏ వేదికపైన రాజీ పడకుండా లౌక్యంతో, రాజకీయ విజ్ఞతతో పని చేస్తున్నాం. 2004లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జలయజ్ఞం కింద చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు 2014-15లో ప్రారంభమైన ప్రాజెక్టులు కొన్ని ఇప్పటికీ అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులపై అవసరమైన భూసేకరణ చేపట్టి వీటిని చెయ్యాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో పనిచేస్తుంది. ఇవి పూర్తయితే ఆశించిన మేరకు కొత్త ఆయకట్టుకు నీరు అందుతుంది. తెలంగాణకు వరప్రదాయిని ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్ తిరిగి ప్రాణం పోసే ప్రయత్నం మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి గత సంవత్సరం నుంచి చర్చలు చేస్తున్నాం, లేఖలు రాస్తున్నాం. వారితో చర్చించి తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ దగ్గర బ్యారేజీ నిర్మించే కార్యాచరణ చేపడుతున్నాం. గత ప్రభుత్వం 1,00,000 కోట్లతో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 3 ఏళ్లకే 60,000 కోట్ల రూపాయలు సున్నా వడ్డీ రుణాలను పంపిణీ చేశాం. 5 లక్షల రుణ పరిమితిని 10 లక్షలకు పెంచాం. ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు, సౌర విద్యుత్తు, పెట్రోల్ యజమానులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చింది.
1000 బస్సులకు వాళ్ళు ఓనర్. ఇందిరా మహిళా శక్తి సూపర్ బజార్లు, లాజిస్టిక్ హబ్లు రాష్ట్రం అంతటా ఒకే శంకుస్థాపన చేపట్టడం జరిగింది. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీల ద్వారా పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు, యూనిఫామ్, కుట్టు కూలీ అప్పగించాం. శిల్పారామంలో మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తులు అమ్మడానికి స్టాల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదు. ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం కళ. బాధ్యతలు స్వీకరించిన 48 గంటల్లోనే ఇచ్చే హామీలను అమలుకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఆడబిడ్డల ఆశీస్సులతో ఏర్పాటైన ప్రజా ప్రభుత్వం తొలి పథకాన్ని ఆడబిడ్డల సంక్షేమం నుంచి మొదలుపెట్టింది. ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం అందిస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకం విజయ పథంలో కొనసాగుతుంది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డలు దాదాపుగా 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేసుకోగలిగారు. ఇది నాకెంతో సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, సంతృప్తినిచ్చే సందర్భం అని తెలియజేయడానికి నేను ఆనందపడుతున్నాను. అందిస్తున్నాం. గృహజ్యోతి కింద 53,09,000 పేద గృహాలకు 200 యూనిట్లను ఉచిత విద్యుత్తును మనం అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మిత్రులారా, తెలంగాణ అంటేనే పోరాటం. తెలంగాణ పోరాటంలో ముందు భాగాన నిలబడి కొట్లాడింది నిరుద్యోగ యువకులు. అందుకే నిరుద్యోగ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించాలన్న ఆలోచనతో యువతకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఉద్యోగాల విజయవంతంగా చేపట్టాం. లీగల్ సమస్యలు, లిటిగేషన్లకు ఆస్కారం లేకుండా కొలువులను భర్తీ చేశాం. ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పునరుద్ధరించాం. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్తో పాటు ఇతర నియామక బోర్డులను పూర్తిగా సంస్కరించుకున్నాం. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4తో పాటు మెగా డిఎస్సి, వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో వరుసగా నియామకాలను చేపట్టాం. రికార్డు సమయంలో 67,763 పోస్టులను భర్తీ చేసి యావత్ దేశానికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఉద్యోగంలో చేరే ముందు అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులకు శిక్షణను అందించినట్టుగా నియామక పత్రాలు అందుకున్న 562 గ్రూప్ 1 అధికారులకు ఈరోజు మనము ఫౌండేషన్ కోర్సు ద్వారా శిక్షణను అందించి భవిష్యత్తులో తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములను చేయడానికి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలను చేపట్టింది. ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సీ ద్వారా ఇంజనీరింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, అటవీ శాఖ, టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ మరియు విద్యాశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నోటిఫికేషన్ల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. విద్య ఒక్కటే పేదరికాన్ని రూపుమాపగలదని నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాను. పేదరికం రూపుమాపాలంటే సమాజంలో కుల మతాల అంతరాలు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యత విద్యకు ఉంది. అందుకే ఇప్పటి వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా విద్యాశాఖను నా దగ్గర పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వ విద్యలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారము చుట్టాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 రోజుల పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ లో తెలంగాణకు చాలా మంచి స్థానం లభించింది. ఇది మా కృషి ఫలితం. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏర్పాటు నుండి యంగ్ ఇండియా స్కూల్ వరకు ప్రతి ప్రయత్నంలో బలోపేతం, విద్యార్థులకు నైపుణ్యం, పాఠశాలల్లో అత్యున్నత మౌలిక సదుపాయాల కల్పననే లక్ష్యంగా
ఈరోజు పని చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో 65 ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా పునరుద్ధరించాం. యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశాం. ఈ యూనివర్సిటీలో ఇప్పటి వరకు 1190 మంది విద్యార్థులు కోర్సులు పూర్తి చేశారు. వీరిలో 838 మంది విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సాధించడం ఆనందంగా ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్, ఫ్లిప్కార్ట్, టెక్ మహీంద్రా, డాక్టర్ రెడ్డీస్, ఏఐజీ హాస్పిటల్స్, అపోలో హాస్పిటల్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయని తెలియజెప్పడానికి నేను ఆనందపడుతున్నాను. మిత్రులారా, ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని 1362 ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. ఈ ఏడాది కొత్తగా 2769 స్కూళ్లలో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎన్రోల్మెంట్ శాతం పెరుగుతుంది. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో, కాలేజీలలో విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో ఉన్న మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని జూనియర్ కాలేజీలకు విస్తరిస్తున్నాం. అన్ని ప్రభుత్వ సంక్షేమ హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, కళాశాల విద్యార్థులకు డైట్ ఛార్జీలు 40%, కాస్మెటిక్ ఛార్జీలను 212% పెంచడం జరిగింది. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీల ఆధ్వర్యంలో పాఠశాలల్లో 706 కోట్ల విలువైన మౌలిక సదుపాయాల పనులను చేపట్టాం. మంచిరేవుల గ్రామంలో యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని మనము ప్రారంభించాం. పులీస్ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, పేదల కళ సొంత ఇల్లు. ఆ సొంత ఇల్లు కళ నెరవేరితే పేదల కళ్ళల్లో ఉండే ఆనందాన్ని మనం ఆస్వాదించవలసిందే కానీ మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకే నేను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను. పేదల మధ్య పెరిగాను. వారి జీవన స్థితిగతులు నేను చూశాను బాల్యం నుండి. సొంతిల్లు అన్నది వారి జీవిత కాలపు కళ. అది వారి ఆత్మ గౌరవం. కిరాయి ఇళ్లలో ఉండి ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఇంటి యజమాని ఒప్పుకోకపోవడంతో భౌతిక కాయాన్ని ఆఖరి చూపు కోసము ఇంటికి కూడా తీసుకురాలేని వాళ్ళ పరిస్థితి, బాధ వర్ణాతీతం. ఆ దుస్థితి నుంచి వాళ్ళని బయటకు తేవాలన్న సంకల్పంతో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఇది నా ఇల్లు అని పేదవాడు ధైర్యంగా ఆత్మగౌరవంగా బతికే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో తీసుకువస్తున్నాం. అందుకే మొదటి విడత 22,500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి 4,50,000 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశాం. గత ఫిబ్రవరిలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. కేవలం 13 నెలల కాలంలోనే రాష్ట్రంలో 1,20,000 ఇండ్లను పూర్తి చేసుకొని నిన్ననే ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి రాష్ట్రం నలుమూలల ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. మరొక 1,00,000 ఇండ్లు సెప్టెంబర్ నెల లోపల పూర్తి చేసుకొని సెప్టెంబర్ వరకు 2,20,000 ఇండ్లను పేదలకు అంకితం చేయడం ద్వారా పేదలను ఇంటి యజమానులుగా చేసి ఆత్మగౌరవంతో బ్రతికే విధంగా ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అదేవిధంగా కొత్తగా ఇంకొక 2.5 లక్షల ఇల్లు రాని పేదలకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నదని తెలియజేయడానికి నేను సంతోషపడుతున్నాను. అదేవిధంగా మిత్రులారా, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి క్యూర్ పరిధిలో 1,00,000 ఇండ్లు, రాష్ట్రంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో 2.5 లక్షల ఇండ్లు, మొత్తం 3.5 లక్షల ఇండ్లు మంజూరు చేశాం. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అమలు చేసిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకంలో మంజూరై ఇప్పటికే అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇండ్లను కూడా 2వ విడతలో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించాం. రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం కానుకగా నిన్న ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమేరి మండలం కొటారి గ్రామంలో మలి విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి పునాది రాయి వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మిత్రులారా, పేదవాడికి సొంత ఇల్లు ఆత్మగౌరవం అయితే రేషన్ కార్డు, ఆహార భద్రత, ఏళ్ళకేళ్ళకి ఎదురు చూస్తున్న కుటుంబాల ఆకాంక్షలను మా ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
15,12,000 కొత్త రేషన్ కార్డులను జారీ చేశాం. ప్రస్తుతం రేషన్ కార్డులో 19,44,000 కొత్త సభ్యులను చేర్చడం జరిగింది. తద్వారా రాష్ట్రంలో 3,38,000 మంది ఈరోజు సన్న బియ్యం భోజనం చేయగలిగే పరిస్థితులు కల్పించాం. అదేవిధంగా మిత్రులారా, ఈ ఆధునిక యుగంలో కొన్ని సామాజిక రుగ్మతలు సమాజాన్ని వేధిస్తుండడం నాకు ఆవేదన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా వృద్ధుల సంరక్షణ విషయంలో కొన్ని సంఘటనలు ప్రభుత్వాన్ని కదిలి